The another important point, why we should study political science. It says that regulates misuse of power. By studying political science, we can avoid the misusing of power. We know that the politicians, they acquire lots of power after they forms the governments. Sometimes they misuse the power. You might have been heard about Hitler and Mussolini, how they have misused their power, or the present leader of Uttara Korea, Kim Il-sung, he also misused the power and he creates lots of problems to the peoples and citizens of that particular nations. So, to avoid that, what we should do? We should study political science. Whenever there is a people, those who are active, people who are politically aware, they will not allow a person to become a dictator. Whenever a person tries to rule in a dictatorial manner, they protest against that. The situations what is happening in Belarus at present, or in Bangkok, or in Hong Kong, in these places where the demonstration is going on to bring about the democratic form of government in that particular country. So, political science, it avoids the misuse of power. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನದ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ವಿಷಯ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಅಧಿಕಾರದ ದುರುಪಯೋಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರೇನಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಆಡಳಿತಗಾರರು ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ಹೇಗೆ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು? ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಹೇಗೆ ಅಧಿಕಾರ ದುರುಪಯೋಗ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರುವಂತಹ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಜೆಗಳಿರ್ತಾರ, ಅವರು ಈ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಆಡಳಿತಗಾರ ಅವರನ್ನು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಯಾದರೆ ಆತನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಚಳುವಳಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಇವತ್ತು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಶ್ವದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಚಳುವಳಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರುವಂಥ ಚಳುವಳಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೆಲಾರಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರುವಂಥ ಚಳುವಳಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ, ವಿಶ್ವದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟಗಳು ಅಥವಾ ಚಳುವಳಿಗಳಾಗ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರವನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ? ಸರಿಯಾದ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಕಿತ್ತೋಗಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯವಾದಂಥ ಪ್ರಜೆಗಳಿರ್ತಾರ, ಅವರು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, another important point why we should study political science is that promotes good culture. Political science, it promotes good culture among the citizens. In order to have a good society, a civilized society, we must have a good people, we must have good human beings. So, to make that, we must have tolerance, we must have sacrifice, discretions, and also we must have good manner citizens. So, by studying political science, we can promote the good culture in the society. Political science, because it promotes good culture among the people. It creates a good citizens, because he is very aware of his rights, his duties. He understands the governance of the governance in the state. He actively participates in the various activities of the government. So, he is a very civilized person. So, good culture can be established. There will be harmony, there will be sacrifice, tolerance, patience among the citizens. There will be
when there is different multicultural society, when it is existing, we need lots of tolerance in the society. We need lots of understanding among the communities and caste or religions. So, political science, it helps to understand all this and creates a good culture. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಯಾಕೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸುಸಂಸ್ಕೃತವಾದಂಥ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಸುಸಂಸ್ಕೃತವಾದಂಥ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಸುಸಂಸ್ಕೃತವಾದ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ನೀಡ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಬಹುತ್ವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು, ಬಹು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು, ಅಥವಾ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇರುವಂಥ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆ, ಧರ್ಮ, ಜಾತಿ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಿರುವಂತಹ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆತ ಇತರರೊಡನೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಬಾಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡುವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಅದು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಸುಸಂಸ್ಕೃತವಾದಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಣ್ಣ ಏಜ್ನಲ್ಲಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪುವಂತಹ ಒಂದು ಏಜ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಇವತ್ತೇನಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ವಿಷಯ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಯಾಕೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿದರೆ, ವೈ ವಿ ಶುಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಎಸ್, ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ fundamental law of the land. According to that, the whole political system, it functions. There are various types of constitutions, they are existing in the world, like written or unwritten constitutions, rigid or flexible, or evolved and enacted constitution type. There are various types of constitutions. So to understand the constitutions, to understand the aims and objectives of the constitutions, to understand the working of the constitutions, to understand the various political institutions, their scope or their working, to understand all that we must study political science. It gives the knowledge of the constitutions. See, for example, by studying the Indian constitutions, we can understand the working of the Parliament of India, how the laws are enacted, how the Council of Ministers are appointed, what is the procedure to elect the President of India, what is the various jurisdiction of the Supreme Court. So, what are the various rights and duties of citizens. All these we can understand only by studying political science. It helps to get the knowledge about the constitution. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಯಾಕೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಸಂವಿಧಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ದೇಶದ ಮೂಲಭೂತ ಕಾನೂನು. ಆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿರುವ ಕಾನೂನುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ದೇಶದ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೂಪಿತವಾಗುತ್ತದೆ, ಸರ್ಕಾರಗಳು ರಚನೆಯಾಗ್ತದೆ, ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕಾಂಗ, ಕಾರ್ಯಾಂಗ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇವುಗಳು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗಿರುವಂಥ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಏನು ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕಾದರೆ ಆತ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಈ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಕಲಿತ್ರೆ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಜ್ಞಾನ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸಂವಿಧಾನದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರಿತುಕೊಂಡಾಗ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. Another important point why we should study political science is develops knowledge about rights and duties. I already told
By studying political science, we can understand what are the various fundamental rights or civil rights, political rights, economic rights are given to the citizens, and what are the various duties we should perform. All these they are mentioned either in the constitutions or in the various rules and regulations. See, for example, the part 3rd of the Indian Constitution that deals with the fundamental rights, part 4th of the part 4th article 51A, which says about the fundamental duties of the Indian citizens. So, rights and duties, they are the two faces of the same coin, which cannot be separated. When we demand for rights, we must also abide by the duties. So, to understand the rights and duties, we must study political science. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ವಿಷಯ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಯಾಕೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಮುಖಗಳು ಇದ್ದಾಗೆ. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಬೇಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೋ, ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ, ಈ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಭಾಗ 3 ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿದೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಭಾಗ 4 ಆರ್ಟಿಕಲ್ 51A ಅದು ನಮ್ಮ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಸೊ, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು another important point why we should study political science is that renders guidance to civil servants. It gives guidance to the civil servants. Who are civil servants? Civil servants are those people serving for the government, or they are called as bureaucrats or administrators, government employees. Government employees, civil servants are called as the steel frame of the government, without which a government cannot function even for a single day. All the policies and programs of the government which is implemented by the civil servants. So, to become a civil servant or to understand the functions of the civil servant, you must study about the political science. What are the functions of an IAS officer, or what is the function of a district collector, what is the function of a Tahsildar or BEO or a principal of government college, or about various government employees. To understand about the police department, revenue department, postal department, or any other departments, you must study about political science. Okay, so that is another important point. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ಯಾಕೆ ಮಹತ್ವ ಪಡೀತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಆಡಳಿತ ಸೇವಾ ವರ್ಗ. ಯಾರು ಇವರು ಆಡಳಿತ ಸೇವಾ ವರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸರ್ಕಾರದ ನೌಕರರನ್ನು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನೇ ಆಡಳಿತ ಸೇವಾ ವರ್ಗ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅದು IAS ಆಫೀಸರ್ ಇರ್ಬೋದು, IPS ಆಫೀಸರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ KS ಆಫೀಸರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇವರೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರುವವರು, ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವವರು. ಸೊ, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅವರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳೇನು, ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಇಲಾಖೆಯಾದಂಥ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಂದಾಯ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು, ಅವರು ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಇಡೀ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಹೇಗೆ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಅದರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, another important point why we should study political science is that creates awareness of international relations. So, you know that any country
it cannot live isolatedly. We must have a relations with the various other states. We must have relation with the USA, Russia or China or other Latin American countries or European Union. So, we must make foreign policies. We must join for various international organizations such as UNO or SAARC, European Union, ASEAN. So, to understand the various international relations, international politics, international affairs, we must study political science. I already told in the previous class that there is a separate paper only it is existing in political science to understand about the international relations. So, to understand the international politics, international affairs, to understand the working of the United Nations, to understand the working of European Union or to understand the working of SAARC, South Asian Association for Regional Cooperations, to understand the various specialized agencies of UNO, we must study political science. The last ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ವಿಷಯ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ರಚನೆ ಆಗ್ತದೆ, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಏನು, ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅಥವಾ ಸಾರ್ಕ್ನ ರಚನೆ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ರಚನೆ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ build a better world. Whenever all these things happens, when it creates a good culture, good citizen, understandable duties, rights and duties, when we have a more aware citizens, when we have more active citizens, whenever there is a good tolerant patience or whenever we have a cultured citizens, we can create a better world. Therefore, our former President of India, Sarvapalli Radhakrishnan, once he said that human beings, they have learned how to fly like a bird in the air, how to swim like a fish in the water, but they have failed to understand how to live like a human being on earth, because we do not have a good cultured citizens in the world. There is a terrorism, there is corruptions, there is violation of rights and rights, all this takes place in the world. So to avoid that, to create a good citizens, we must study political science. So by studying political science, we can create a good world, we can create a better world for the better for the better future. So to create a good world, to create a good governance, to create a active citizens, we must study political science. So dear students, so this is the various points which says that in the contemporary world why we should political science. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಕಡೆಯ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಯಾಕೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಉತ್ತಮ ಒಂದು ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಇದು ಅಗತ್ಯ. ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾದಂಥ ಸರ್ವಪಳ್ಳಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರವರು ಒಂದು ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಬರ್ತದೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮನುಷ್ಯ ಹಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹಾರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕಲ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮೀನಿನಾಗಿ ಹೇಗೆ ಈಜಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಲೀಲಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ, ಅಸೂಯೆ, ಆಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಗಳು, ಕಲಹಗಳು, ಸಂಘರ್ಷಗಳು, ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ, ಹೀಗೆ ಜಗತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಇವತ್ತು ನಲುಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋದರೆ ಸಾವಿರಾರು ಕಾರಣಗಳಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿರ್ಬೋದು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬಲವಾದ ಕಾರಣ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ,
ಸರಿಯಾದಂಥ ರಾಜಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದು ಒಂದು ಕೊರತೆ, ದೊಡ್ಡ ಕೊರತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಬೇಕಂತೇಳಿದರೆ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನ, ಒಂದು ಸಕ್ರಿಯವಾದಂಥ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ನಾವು ರೂಪಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿದೆ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅದರ ಮಹತ್ವ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ವಿವರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ವೇರಿಯಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ವೈ ವಿ ಶುಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೊನೆಗೊಳ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಅರ್ಥ, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಸ್ವರೂಪ, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನದ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಹೀಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾನು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ. ಒಂದನೇದು, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹ ಯಾರು? ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 1ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಪಿತಾಮಹ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್. 2ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಯಾರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು? ನೇರವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯಾರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದವರು ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಅವರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಅವರು ಬರೆದ ಕೃತಿ ಯಾವುದು? ದಿ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್. ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಅವರು ಬರೆದಂಥ ಪುಸ್ತಕ ಯಾವುದು? ದಿ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಪುರಾತನ ಗ್ರೀಕ್ನ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಗ್ರೀಕ್ ನಗರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾವುದು? ಅಥೆನ್ಸ್, ಸ್ಪಾರ್ಟಾ, ಆಮೇಲೆ ಮೆಸಿಡೋನಿಯಾ, ಸ್ಟಾಗಿರಾ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ನಗರ ರಾಜ್ಯಗಳಿದ್ದವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ಅಥೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಾರ್ಟಾ, ಆಮೇಲೆ ಮೆಸಿಡೋನಿಯಾ, ಸ್ಟಾಗಿರಾ. ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂದರೇನು? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಅರ್ಥ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ರಾಜ್ಯ, ಸರಕಾರ, ಕಾನೂನುಗಳು, ಮನುಷ್ಯನ ರಾಜಕೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನೇ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂದು ಕರೀತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ, 7ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳ್ತದೆ, 6ನೇದು, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ವಿಜ್ಞಾನ ಎಂದು ಯಾರು ಹೇಳಿದರು? ಯಾರು ಹೇಳಿದರು? ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ವಿಜ್ಞಾನ ಎಂದು ಹೇಳಿದವರು ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್. ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಪಿತಾಮಹ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ರವರು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ವಿಜ್ಞಾನ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಾನವ ಸಮಾಜ ಜೀವಿ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಯಾರು ಹೇಳಿದರು? ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಎ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎನಿಮಲ್. ಹೂ ಸೆಡ್? ಯಾರು ಹೇಳಿದರು? ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ರವರು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಪಿತಾಮಹ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ರವರು ಮಾನವ ಸಮಾಜ ಜೀವಿ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಸಂವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದರು ಅಲ್ವಾ? ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ರವರು ಎಷ್ಟು ಸಂವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾರೆ? 158 ಸಂವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ದಿ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚಿಸ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ 9ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲ ಪದ ಯಾವುದು? ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪದ, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದ ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯ ಪಾಲಿಸ್, POLIS, ಪಾಲಿಸ್ ಅಥವಾ ಪಾಲಿಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಪಾಲಿಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದೇ. ಪಾಲಿಸ್ ಎಂಬ ಪದದ ಅರ್ಥವೇನು? 10ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು. ಪಾಲಿಸ್ ಎಂದರೆ ನಗರ ರಾಜ್ಯ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ 1 marks questions related to the first chapter? See, what are the 1 marks questions? One is, who is the father of political science? It's very easy, Aristotle. Who studied political science first scientifically? That is Aristotle, who studied political science scientifically for the first time. Name the book written by Aristotle, The Politics. So what is the name of the book? The Politics. Name any one of the city state of ancient Greece. ತಿಳಿಸಬೇಕಾ? ಆಯ್ತಾ? ಬಂದ್ರಾ? Third question, name the book written by Aristotle. It's very easy, The Politics. It is the answer. And, next, 4th question, name any one of the city states of ancient Greece. Which are the city states of ancient Greece?
Athens, Sparta, Macedonia and Stagira. There are various other city states where existed, but most important they are 4 1. Then fifth question, what is political science? So, what is political science? Political science is the subject which deals with the political activities of human being, or political science is the subject which studies about the state, government, laws and political activities of human being within a organized society. So, that is the answer. Then who said that political science is a supreme science? Who said? Aristotle said that political science is the supreme science. Then the next question, who said man is a social animal? That is also Aristotle. Man is social animal. Then next question, eighth question, how many constitutions did Aristotle study prior to writing the Politics? So, I told you when I discussed about the nature of political science, Aristotle studied 158 constitutions, 158 constitution. Ninth question, which is the root word of politics? Polis, P-O-L-I-S. The word political science, it is derived from the Greek word polis, which means city states. The next question is, what is the meaning of polis? Polis means city state. What are the 2 marks questions? Define political science. For the definition, for this question, you must give one definitions. You can give either here there are various definitions are given like Professor Garner's definitions or Paul Janet's definitions or Gary's definition. One definition you can write for that. Name the divisions of the scope of political science. Name the divisions of the scope of political science. So, I told political science according to UNESCO, the subject matter of political science divided into 4 parts. So, if you write only 4 parts, that is enough. One is political theory, second one is political institutions, fourth one is political parties and the fifth one is international relations. Okay. And the third one, what is the subject matter of political science? So, what is the subject matter of political science? State, government, laws, these are the various subject matter of political science, or subject matter means the boundary or the area of study matters in the political science. So, which are the various subject matters of political science? State, government, law, political theories, etc. Why is man a social animal? Why is man social animal? Because he cannot live isolatedly. To fulfill his desires or to get security, he must live in the society. So, that is given in the scope of political science. Then what is the scope of political science? What is the scope of political science? You can write the 3 views, like political science studies about the state, political science studies about the government, and third view it says that political science studies both state and government. Write about Greek city states, that is given in the page number, in the textbook page number 3rd page. City states of Greece, they were very small in size, they are less populated, it is surrounded by hills and mountains and rivers. In Athens, there was a indirect democracy was prevailed in Athens and direct democracy was prevailed in Stagira. So, 4 or 5 sentences if you write, that is enough. Then it's what is the next question? Next question, in which of the ancient Indian works do we find references of state administrations? So, understand the question. So, which are the various ancient books mentions about politics or administrations? One is Kautilya's Arthashastra, second one
Kamandaka's Nitisara, and Shukracharya's Shukranitisara, Manusmriti, Manu, he has written the book Manusmriti, and in the Rigveda and Yajurveda, this mentions about the administrations. Then next question, when and where was International Political Science Conference held? When and where? When? In 1948 in Paris. In 1948 in Paris, International Political Science Conference was held. Who are called the Greek philosopher trio or triumvirates? Who are the Greek philosophers? They are called as triumvirates: Socrates, his disciple Plato, and his disciple Aristotle. Socrates, Plato and Aristotle, they are called as intellectual triumvirates. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಗಾರ್ನರ್, ಪಾಲ್ ಜಾನೆಟ್, ಗ್ಯಾರಿಸ್, ಕ್ಯಾಟ್ಲಿನ್, ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ನೀವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಬರೆದರೆ ಸಾಕು. ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಧ್ಯಯನದ ವಿಭಾಗಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ 2ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯಾವುದು ಅಧ್ಯಯನದ ವಿಭಾಗಗಳು? 1 ರಾಜಕೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ, 2ನೇದು ರಾಜಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, 3ನೇದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು, 4 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳು. ಆಮೇಲೆ 3ನೇದು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿಷಯ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವುದು? ವಿಷಯ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವುದು? ರಾಜ್ಯ, ಸರ್ಕಾರ, ಕಾನೂನುಗಳು, ರಾಜಕೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು, ರಾಜಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಅದೆಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ವಸ್ತು ವಿಷಯಗಳು. ಮಾನವ ಸಮಾಜ ಜೀವಿ ಹೇಗೆ? ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮನುಷ್ಯ ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಾಗಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಆತನ ಎಲ್ಲ ಆಸೆ, ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು, ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಈಡೇರಬೇಕಂತೇಳಿದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ, ಭದ್ರತೆ ಸಿಗಬೇಕಾದರೂ ಅವನು ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಆತ ಮಾನವ ಸಮಾಜ ಜೀವಿ ಅಂತ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎಂದರೇನು? ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಂದರೇನು? ಅಧ್ಯಯನದ ವಸ್ತು ವಿಷಯ ಅಥವಾ ಗಡಿರೇಖೆ, ಅದನ್ನೇ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎಂದು ಕರೀತೇವೆ. ಅಧ್ಯಯನದ ವಸ್ತು ವಿಷಯ ಅಥವಾ ಗಡಿರೇಖೆಯನ್ನೇ ಏನು ಕರೀತೇವೆ? ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎಂದು ಕರೀತೇವೆ. ಗ್ರೀಕ್ ನಗರ ರಾಜ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಿರಿ. ಗ್ರೀಕ್ ನಗರ ರಾಜ್ಯಗಳು ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಏನು, ಗ್ರೀಕ್ ನಗರ ರಾಜ್ಯಗಳು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿದ್ದವು. ಇವುಗಳು ಬೆಟ್ಟ, ಗುಡ್ಡ, ಕಣಿವೆಗಳು, ಸರೋವರಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದ್ದವು. ಸ್ಟಾಗಿರಾ, ಮೆಸಿಡೋನಿಯಾ, ಆಮೇಲೆ ಅಥೆನ್ಸ್, ಸ್ಪಾರ್ಟಾ, ಇವು ಗ್ರೀಕ್ನ ಪ್ರಮುಖ ನಗರ ರಾಜ್ಯಗಳು. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾರ್ತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಇದ್ದರೆ ಅಥೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪರೋಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಇತ್ತು ಅಂತೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಯಾವ ಪುರಾತನ ಭಾರತೀಯ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾಡಳಿತ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಗಳಿವೆ? ಯಾವುದು? ಕೌಟಿಲ್ಯನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ಕಮ್ಮಂಡಕನ ನೀತಿಸಾರ, ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯ ಬರೆದಂಥ ಶುಕ್ರನೀತಿಸಾರ, ಮನು ಬರೆದಂಥ ಮನುಸ್ಮೃತಿ, ಋಗ್ವೇದ ಮತ್ತು ಯಜುರ್ವೇದ, ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಇದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಯಾವಾಗ, ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು? ಯಾವಾಗ? 1948 ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಲ್ಲಿ, ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ರಾಜಧಾನಿ ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಗ್ರೀಕ್ನ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು ಯಾರು? ಗ್ರೀಕ್ನ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು ಯಾರು? ಸಾಕ್ರೆಟೀಸ್, ಪ್ಲೇಟೋ, ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್, ಇವರನ್ನು ಗ್ರೀಕ್ನ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳೆಂದು ಕರೀತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ದು ಮತ್ತು 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನದ ಮಹತ್ವ ಏನು, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಅರ್ಥ ಏನು, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಏನು, ಸ್ವರೂಪ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಈ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಥಮ ಅಧ್ಯಾಯ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದರೆ ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನೀವು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಪ್ರಥಮ ಚಾಪ್ಟರನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ.